विद्यार्थी मित्रों, पेज नंबर 273 विद्युत चुंबकीय तरंगों आगळ धपावीए छीए। मैक्सवेलना समीकरणों में पहलू बंध संकलन कैपिटल ई सदिश डॉट डी ए सदिश बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 गॉसनो विद्युत माटेनो नियम। समीकरण 2 बंध संकलन कैपिटल बी सदिश डॉट डी ए बराबर 0 गॉसनो चुंबकत्व माटेनो नियम। तीजू बंध संकलन कैपिटल ई डॉट डी एल बराबर माइनस डी फाई बी बाय डी टी फेरेडेनो नियम। चौथू बंध संकलन कैपिटल बी डॉट डी एल सदिश बराबर म्यू 0 आई वत्ता म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डी फाई बाय डी टी एम्पियर मैक्सवेल नियम। मित्रों, आ मैक्सवेलना समीकरणों जे छे खूब ज अगत्यना छे, बराबर याद राखशो ज। हवे आपणे 273 पाने उदाहरण 8.1 पर आવીએ છીએ। बराबर, एक समांतर प्लेट केपेसिटर जेनी वर्तुळाकार प्लेटनी त्रिज्या 1 मीटर। मित्रों जो बाजू में लखेलू स्मॉल आर बराबर 1 मीटर, एनु केपेसिटन्स 1 नेनो एफ कैपिटल सी बराबर 1 एन एफ बराबर 1 इंटू 10⁻⁹ कैपिटल एफ फेरेडे। तेने विद्युत भारित करवा माटे टी बराबर 0 समय एक कैपिटल आर बराबर 1 एम ओम एटले के मेगा ओम, तो कैपिटल आर बराबर 1 मेगा ओम बराबर 10⁶ ओम एना अवरोध साथे श्रेणी में 2 वोल्टनी बेटरी ई बराबर 2 वोल्ट जोड़वामां आवे छे। आकृति 8.3 आज पाना पर मित्रों जोई लो। टेक्स्टबुक खुली ज राखशो जेथी करीने समजवामां वधु सरल पड़े। स्मॉल टी बराबर 10⁻³ सेकंड बाद प्लेटना केंद्र और परिघ वच्चेना मध्यबिंदु पी आगळ चुंबकीय क्षेत्र गणवानुं। केपेसिटर पर टी समये विद्युत भार क्यू टी बराबर स्मॉल क्यू टी इंटू ब्रेकेट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल इंटू ब्रेकेट माइनस टी अपॉन टो कौंस पूरो। तो मित्रों एक्सपोनेंशियल एटले ई, तो कि ईनी माइनस स्मॉल टी अपॉन टो घात, ज्यां समय अचळांक टो ए कैपिटल सी कैपिटल आर बराबर छे आवुं आपी दीधेलुं। ओके, तो मित्रों उकेल तरफ जईए। सी आर परिपथनो समय अचळांक टो बराबर सी आर बराबर 10⁻³ सेकंड। ओके, तो क्यू टी बराबर समीकरण है सी वी इंटू 1 माइनस e⁻⁻ स्मॉल टी अपॉन टो। एक्सपोनेंशियल नो अर्थ है ई घात। एक्सपोनेंशियल लखो तो ही चाले कि सी वी इंटू ब्रेकेट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल EXP इंटू ब्रेकेट माइनस टी अपॉन टो। सी वी की कीमत सी बराबर के 10⁻⁹ वी बराबर के 2 वोल्ट, तो 2 इंटू 10⁻⁹ थया। ओके, इंटू ब्रेकेट 1 माइनस EXP एटले एक्सपोनेंशियल कौंस में माइनस टी अपॉन टो, टो एटले 10⁻⁻3। ओके, स्मॉल टी समये 2 प्लेटों वच्चेनु विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई बराबर स्मॉल क्यू टी अपॉन एप्सिलॉन 0 ए बराबर स्मॉल क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन 0 ए बराबर पाई मळे छे। कई रीते मळे छे एनी समजूती आपेली छे। कैपिटल ए बराबर पाई आर नो वर्ग, आर बराबर 1 मीटर है, तो पाई इंटू 1 नो वर्ग मीटर स्क्वेर एटले कैपिटल ए बराबर पाई मळे छे। तो कैपिटल ई बराबर क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन 0 मळ्युं। हवे बिंदु पी मांथी पसार थतो 1/2 मीटर त्रिज्या धरावतो अने प्लेटोने समांतर एक वर्तुळाकार बंध गाळो ध्यानमां बराबर छे। आ गाळाना बधा ज बिंदुओ आगळ चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी ए गाळाने समांतर अने समान मूल्यनुं हशे। आ गाळा साथे संकळायेल फ्लक्स फाई बराबर छे। मित्रों पेज नंबर 274 पर आई जाए तो फाई बराबर ई है कैपिटल ई इंटू बंद गाळानुं क्षेत्रफळ। पेज नंबर 274 पर
સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકાય છે મિત્રો. ટેક્સ્ટ બુક પણ ખુલ્લી રાખો એટલે વધારે સમજાય. તો બરાબર કેપિટલ ઈ ઇન્ટુ પાઈ આરનો વર્ગ, આર બરાબર 1/2 એટલે 1/2નો વર્ગ. તો પાઈ કેપિટલ ઈ બાય 4 આવું મળ્યું આપણને. તો એનો અર્થ એવો થયો કે બરાબર ક્યુ અપોન 4 એપ્સિલોન 0. બરાબર સમજાયું મિત્રો? તો સ્મોલ ટી બરાબર 10⁻³ સેકન્ડે સ્થાનાંતર પ્રવાહ આઈડી બરાબર એપ્સિલોન 0 ડી ફાઈ બાય ડીટી. તો કે એના બરાબર તો કે 1/4 ડીક્યુ બાય ડીટી. બરાબર. તો એના બરાબર 0.5 × 10⁻6 એક્સપોનેન્શિયલ -1. તો મિત્રો બરાબર યાદ રાખશો, બંધ ગાળાને એમ્પિયર મેક્સવેલનો નિયમ લગાવીએ તો બી ઇન્ટુ 2πr, તો કેપિટલ બી એને ગુણ્યા 2π એને ગુણ્યા 1/2 બરાબર μ0 IC વત્તા આઈડી, μ0 IC 0 વત્તા આઈડી, અને આઈડી બરાબર 0.5 × 10⁻6 μ0 e⁻1. હવે આમાં મિત્રો એવું કરેલું છે 0.5 અને e⁻1 એટલે 1/e. તો 0.5 ભાગ્યા 2.718 કરશો એટલે 0.1839 0.1839 મળી જશે. તો કે 0.1839 મળે. તો જમણી બાજુના પદની અંદર μ0 છે એટલે 4π × 10⁻7 થાય, એને ગુણ્યા 0.1839 કરી દો. બરાબર છે. ડાબી બાજુ બી ઇન્ટુ પાઈ છે, તો પાઈને છેદમાં લાવી દો, એક પાઈ કેન્સલ થઈ જશે. તો 2 ગુણ્યા 0.1839 ઇન્ટુ 10⁻7 અને -6 6×12 બરાબર. તો કેપિટલ બી બરાબર 0.74 ઇન્ટુ 10⁻13 ટેસ્લા સહેલાઈથી મળી જશે મિત્રો. વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો, દાખલાની અંદર ફાઈ તમને મળે છે Q/4 એપ્સિલોન 0. હવે આઈડી મેળવો ને તો એપ્સિલોન 0 ઇન્ટુ ડી ફાઈ બાય ડીટી. તો એપ્સિલોન 0નો ગુણાકાર થતાં એપ્સિલોન 0 કેન્સલ થતાં Q/4 જ મળે. તો આઈડી બરાબર 1/4 અને ડી બાય ડીટી એમાં ડીક્યુ બાય ડીટી થઈ જાય. બરાબર છે. એ બહુ સહેલાઈથી સમજાય એવું છે મિત્રો. બરાબર સાદું રૂપને બરાબર ચેક કરી લેશો. હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોના ઉદ્ભવ સ્થાનો. વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે? તો કે સ્થિર વિદ્યુત ભારો કે અચળ વેગથી ગતિ કરતા વિદ્યુત ભારો, સ્થિત પ્રવાહ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોના ઉદ્ભવ સ્થાનો હોઈ શકે નહીં. કારણ કે સ્થિર વિદ્યુત ભારો ફક્ત વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે છે, જ્યારે ગતિમાન વિદ્યુત ભારો ચુંબકીય ક્ષેત્ર અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે છે, પણ આ ક્ષેત્રો સમય સાથે બદલાતા નથી. ઓકે. મેક્સવેલના વાદ મુજબ પ્રવેગિત વિદ્યુત ભારો વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોનું ઉત્સર્જન કરે છે. ઓકે. દોલન કરતો વિદ્યુત ભાર એ પ્રવેગી ગતિનું ઉદાહરણ છે. એટલે કોઈક આવૃત્તિથી દોલન કરતા વિદ્યુત ભારને વિચારીએ તો એ અવકાશમાં દોલન કરતા વિદ્યુત અને ચુંબકીય ક્ષેત્રનું નિર્માણ કરે છે. આ પ્રવૃત્તિનું પુનરાવર્તન થતાં અવકાશમાં વિદ્યુત અને ચુંબકીય ક્ષેત્રના દોલનો પ્રસરે, એને વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો કહેવાય. જે અવકાશમાં પ્રકાશની ઝડપથી બંને ક્ષેત્રોને લંબરૂપે પ્રસરે. આ ઉપરાંત વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગમાં વિદ્યુત અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર પણ પરસ્પર લંબરૂપે હોય. એટલે ટૂંકમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર, ચુંબકીય ક્ષેત્ર અને તરંગ પ્રસરણની દિશા ત્રણેય એકબીજાને લંબ હોય. ઓકે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ. આ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગની આવૃત્તિ દોલન પામતા વિદ્યુત ભારની આવૃત્તિ જેટલી જ હોય અને
પ્રવેગિત વિદ્યુતભારની ઉર્જાના ભોગે પ્રસરણ પામતા વિદ્યુત તરંગોને ઉર્જા આપે. આમ પ્રકાશે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો છે એવી ધારણાની કસોટી સહેલી લાગે છે, પણ શક્ય નથી. કારણ કે આધુનિક ઇલેક્ટ્રોનિક પરિપથ વડે 10⁻11 હર્ટ્ઝ જેટલી આવૃત્તિ મળી શકે, પણ દ્રશ્ય પ્રકાશના પીળા પ્રકાશની આવૃત્તિ 6×10⁻14 હર્ટ્ઝ છે. તેથી વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોની પ્રાયોગિક સાબિતી દર્શાવતો પ્રયોગ હર્ટ્ઝના પ્રયોગની જેમ નીચી આવૃત્તિ રેડિયો તરંગના વિસ્તારવાળા વિભાગમાં કરવો પડે. હર્ટ્ઝના પ્રયોગને સફળતા મળી પછી જગદીશચંદ્ર બોઝ એણે કલકત્તા ખાતે ટૂંકી તરંગ લંબાઈ 25 mmથી 5 mm ધરાવતા વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોનું ઉત્સર્જનને અવલોકન કર્યું ને એમાં એ સફળ થયા. એમના પ્રયોગશાળા સુધી સીમિત રહ્યા. એ અરસામાં ઇટલીમાં માર્કોનીએ ઘણા બધા કિલોમીટર દૂર સુધી વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોને મોકલવામાં સફળતા મેળવી. હવે મિત્રો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આવે છે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોની લાક્ષણિકતાઓ. બરાબર છે? તો મિત્રો વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોની લાક્ષણિકતામાં પહેલું 13-14 લાક્ષણિકતાઓ છે કે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોમાં વિદ્યુત ક્ષેત્રો અને ચુંબકીય ક્ષેત્રો એકબીજાને અને પ્રસરણ દિશાને પણ લંબરૂપે હોય છે. કેપેસિટરની ચાર્જિંગ પ્રક્રિયામાં એની અંદરના વિસ્તારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર પ્લેટોને લંબરૂપે હોય અને સ્થાનાંતર પ્રવાહને કારણે ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર વર્તુળાકાર બંધગાળાના પરિઘને સમાંતર અને પ્લેટની દિશામાં હોય. એટલા માટે કેપિટલ E અને કેપિટલ B પરસ્પર લંબ હોય છે. મિત્રો બરાબર ધ્યાનથી સમજજો. ઓકે, હવે ધારો કે સમતલ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ ઝેડ દિશામાં પ્રસરે છે, તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર EX એ X અક્ષની દિશામાં છે. બરાબર? અને એ આપેલ સમયે ઝેડ અક્ષ સાથે સાઇન વિધેય અનુસાર બદલાય. ચુંબકીય ક્ષેત્ર BY એ Y દિશામાં છે અને એ પણ ઝેડ અક્ષ સાથે સાઇન વિધેય અનુસાર બદલાય. જો મિત્રો જોઈ શકો છો કે ઝેડ દિશામાં તરંગ પ્રસરે છે, EX દિશામાં છે, BY દિશામાં છે, ત્રણેય એકબીજાને લંબ. બરાબર? વિદ્યુત અને ચુંબકીય ક્ષેત્રો EX અને EY એકબીજાને અને પ્રસરણ દિશા ઝેડને લંબ રૂપે છે. તેથી EX અને BY ને ગણિતીય રીતે નીચે મુજબ લખી શકાય. મિત્રો સમીકરણ 8.7a અને 8.7b ચેક કરી લો. કેપિટલ EX બરાબર E0 sin kz - ωt. સમીકરણ નંબર 8.7a એને 1 આપો. BY બરાબર તો કે B0 sin કૌંસમાં kz - ωt 8.7b અને સમીકરણ નંબર 2 નામ આપો. અત્રે k એ તરંગ લંબાઈ લેમ્બડા સાથે નીચેના સમીકરણથી સંકળાયેલ છે. k બરાબર 2π/λ. બરાબર? અને ઓમેગા કોણીય આવૃત્તિ. k તરંગ સદિશ અથવા પ્રસરણ સદિશ kનું માન એની દિશા તરંગના પ્રસરણની દિશા સૂચવે છે. તરંગ પ્રસરણની ઝડપ ω/k. સમીકરણ 8.7a અને bનો ઉપયોગ EX અને BY માટે મેક્સવેલના સમીકરણોનો જો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો એના ઉપરથી ઓમેગા બરાબર CK, જ્યાં C બરાબર 1/√μ0ε0. ઓમેગા બરાબર CK એ તરંગો માટેનું પ્રમાણિત સમીકરણ. બરાબર છે? દાખલા તરીકે 11th ભૌતિકશાસ્ત્ર પુસ્તકનો પરિચ્છેદ 15.4. આ સમીકરણ ઘણી વખત આવૃત્તિ v સ્મોલ v બરાબર ω/2π ના અને તરંગ લંબાઈ લેમ્બડા બરાબર 2π/k એટલે 2πv બરાબર c ઇન્ટુ 2π/λ અથવા તો v લેમ્બડા બરાબર c તરીકે પણ લખાય છે. એની સરસ સમજૂતી જે છે
થોડી વધારે ડીપમાં જોઈએ તો EXનું સમીકરણ તમે લખ્યું તો એના ઉપરથી સદિશ E લખાય EXi વત્તા 0j વત્તા 0k એના ઉપરથી E0 sin kz માઇનસ ઓમેગા t i મળે સદિશ E રીતે લખીએ તો. અને સદિશ B લખીએ તો કે y દિશામાં છે એટલે 0 વત્તા byj વત્તા 0k એટલે B0 sin kx માઇનસ ઓમેગા t j અને k બરાબર 2π/λ. તરંગ પ્રસરણની દિશા સૂચવે ઓમેગા કોણીય આવૃત્તિ અને ઓમેગા અપોન k તરંગની ઝડપ એટલે ઓમેગા બરાબર ck મળે. બરાબર ને, જ્યાં c બરાબર 1/√μ0ε0. ઓમેગા બરાબર ck તરંગોનું પ્રમાણિત સમીકરણ. મિત્રો સહેલાઈથી આ સમજાય છે આપણને. ત્રીજું, તરંગમાં વિદ્યુત અને ચુંબકીય ક્ષેત્રના મૂલ્યો નીચેના સમીકરણથી સંકળાયેલા છે. કેપિટલ E0 અપોન કેપિટલ B0 બરાબર C ઇમ્પ્લાઇઝ કેપિટલ B0 બરાબર કેપિટલ E0 અપોન C. ચાલશે 16 મિનિટ.